احتجاج اور توڑ پھوڑ کے کیسز سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی 3 اور شاہ محمود قریشی کی 2 مقدمات میں درخواست ضمانت منظور کر لی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت اسلام آباد کی جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے 30 ہزار روپے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی ہے۔ احتجاج اور توڑ پھوڑ کے کیسز سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی 3 اور شاہ محمود قریشی کی 2 مقدمات میں درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے اور انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے 30 ہزار روپے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی توہین الیکشن کمیشن اور جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت جسٹس عالیہ نیلم نے درخواست فل بینچ کو بھجوا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی نوعیت کی درخواست فل بینچ کے روبرو زیر سماعت ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق بتائیے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی توہین الیکشن کمیشن اور جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کو مزید سماعت کے لیے فل بینچ کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو ہڑتال کر دی۔ جسٹس عالیہ نیلم نے یہ ریمارک دیے کہ اس کی درخواست ہے، فل بینچ پہلے سے ہی سن رہا ہے، لہٰذا اس درخواست کو بھی روبرو بھجوایا جائے۔ اس موقع پر سابق پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ سائفر اور القادر سے متعلق کیسز کا جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن ہوا ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ اب تک کتنے کیسز میں جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے، کیا آپ نے وہ تمام ریکارڈ درخواست کے ساتھ لگایا ہے، جس کو کہ ہم اس کیس کو ریکارڈ کر دیں تو باقیوں پر کیا اثر پڑے گا، آپ تمام ریکارڈ عدالت کو فراہم کریں۔ عدالت نے اس حوالے سے اس درخواست کو فل بینچ کے روبرو بھجوانے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو ہڑتال کر دی۔ جی ٹھیک ہے، محمد اشفاق نے ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ آئی ایم ایف کی پیٹرولیم لیوی بڑھانے کی شرط حکومت آئی ایم ایف کا ایک اور مطالبہ پورے کرنے کے لیے تیار۔ موجودہ مالی سال میں لیوی ٹارگٹ میں 49 ارب روپے کا اضافہ۔ رواں سال پیٹرولیم لیوی کا ہدف 869 ارب سے 918 ارب روپے تک بڑھایا جائے گا۔ 49 ارب روپے کے ٹیکس اضافے کے لیے آرڈیننس لائے جانے کا امکان ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ مدثر علی رانا سے۔ جی مدثر۔ جی، معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف کے درمیان جو حالیہ مذاکرات کمپلیٹ ہوئے ہیں، اس کے جو ایم ای ایف پی ٹیبل ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران پیٹرولیم مصنوعات پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی شرح 1065 ارب روپے تک بڑھا دی جائے گی۔ رواں مالی سال کے دوران بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا ہدف 869 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ جو دستاویز مجھے موصول ہوئے ہیں اس میں پروجیکٹڈ کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے اور آئی ایم ایف نے یہ شرط عائد کی ہے کہ اس کو بڑھا کر 918 ارب روپے تک لے کے جایا جائے۔ اگر 918 ارب روپے رواں مالی سال کے دوران پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کا ہدف رکھا جاتا ہے تو اس کے دوران تقریباً مزید 50 ارب روپے تک معاشی ٹیم کو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں اکٹھے کرنے ہوں گے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا ہدف بڑھایا گیا تو اس کے لیے آرڈیننس لایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی نہیں ہے اور ٹیکس لگانے کے لیے آرڈیننس کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اگر 869 ارب روپے کے ٹارگٹ پہ آئی ایم ایف رضامندی ظاہر کرتا ہے تو آئندہ مالی سال کے دوران تقریباً جو 1065 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے اور جو دستاویز میں فائنل بات چیت آئی ایم ایف اور معاشی ٹیم کے درمیان ہو چکی ہے اس کے اکارڈنگلی تقریباً 200 ارب روپے کا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا ہدف بڑھ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ایم ای ایف پی ٹیبلز ہیں اس میں جو دیگر معاشی اہداف ہیں اس پر بھی آئی ایم ایف کی جانب سے یقین دہانیاں لی گئی ہیں اور یہ شرائط عائد کی گئی ہیں، کیونکہ جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ ہے یہ جو جب مارچ میں ختم ہو آپ کا ویلکم بیک۔ غزہ میں اسرائیلی ظلم و ستم انتہا کو چھو گیا۔ شہر میں ہر طرف چیخو پکار، بمباری سے مزید 300 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ سینکڑوں فلسطینی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دب گئے۔ حالیہ جنگ کے دوران غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ جرمنی اور فرانس سمیت دیگر ملکوں نے اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھا دیا ہے، تاہم اسرائیل نے جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ حماس عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے کہا کہ اسرائیل طاقت سے اپنا کوئی یرغمالی رہا نہیں کر سکتا۔ انٹرنیشنل انفلوئنسرز اور فلسطینیوں نے آج اسرائیلی جارحیت اور امریکہ کے خلاف عالمی ہڑتال کی
कॉल दे दी। गजा में जारी इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां और फलस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाने के लिए जर्मनी और फ्रांस समेत दीगर ममालिक सामने आ गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि जर्मनी और फ्रांस समेत दीगर ममालिक हमास के खात्मे की इसराइली हिमायत करके जंग बंदी का मुतालबा नहीं कर सकते। नेतन्याहू ने गजा पर हमलों के लिए असलहा देने पर अमरीका का शुक्रिया भी अदा किया। हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि मुज़ाकरात के बगैर फौजी ताकत से इसराइली यरगमालियों को रिहा नहीं कराया जा सकता। सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो करने पर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स और फलस्तीनियों के इत्तेहाद ने अमरीकी इकदाम के खिलाफ आज आलमी हड़ताल की कॉल दे दी। हड़ताल की कॉल फलस्तीन के कौमी और इस्लामी ग्रुपों के इत्तेहाद ने दी है। मुंतजमीन की जानिब से गजा में पिछले 2 माह से जारी इसराइली बमबारी के खात्मे और फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया है। गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में भी मुजाहरे जारी हैं। स्वीडन में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लोग सड़कों पर आ गए। जापान में मुजाहरीन ने गजा में अमन का मुतालबा किया, जबकि स्पेन और मराकश में भी सैकड़ों अफराद ने फलस्तीन में क़याम अमन के लिए एहतजाज किया। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। शहर का आज भी फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में 30वां नंबर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 रिकॉर्ड किया गया, जबकि कराची में स्मोक की शिद्दत में कदरे कमी आई है। और लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है और स्मोक ने डेरे डाले हुए हैं। और स्मोक के तदारुक के हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम तर कोशिशें बेसूर। शहर में स्मोक की औसत शरह 200 से भी तजावुज़ कर गई। मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक के डेरे बरकरार हैं। आज आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में 3रे नंबर पर विराजमान है, जबकि शहर में स्मोक की औसत शरह 200 से भी तजावज कर गई है। अगर बात कर ली जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि मिस्री शाह के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300-400 से तजावज करना मामूल बनकर रह गया है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावज करता है तो वो तमाम तर शहरियों के लिए जो है वो नुकसानदेह है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से बार बार शहरियों को यही कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, घरों से बाहर निकलते हुए मास्क और जो है वो ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें। और ये देखा जा रहा है कि बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के 22 हजारों की तादाद में जो मरीज हैं वो अस्पतालों में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। शहर लाहौर में खांसी, जुकाम, नजला जैसी बीमारियां तेजी से फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बात कर ली जाए तो महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहर में ताहाल बारिश बरसने के जो है वो कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जी। मुल्की बरामदात को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का मिशन। निगरान वजीर तजारत गौहर एजाज आज चीनी कारोबारी शख्सियात के साथ डिनर करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ज़ीशान यूसुफजई से। जी ज़ीशान। देखिए अस्मा, ये मुल्की बरामदात को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का मिशन है और निगरान वज़ीर तिजारत इस वक्त चीन के दौरे पर है। आज उनकी मुलाकातें शेड्यूल है। जो पहली मुलाकात है उनके वो ज़राअत और खुराक के शोबे के मुतल्लिक है। इसके अलावा वो जो चाइनीज़ जहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से भी मुलाकातें करेंगे। इसके साथ साथ तवक्को की जाती है कि बिज़नेस टू बिज़नेस मुआहदे भी होंगे। आज शाम वो चाइनीज़ सरमायाकारों के साथ डिनर भी करेंगे। वो इस वक्त मौजूद है। और गौहर एजाज जब पाकिस्तान से दौरे चीन पर पहुँचे तो पाकिस्तानी जो हैंडी क्राफ्ट है वो चाइनीज़ हुक्काम को उन्होंने बतौर तोहफ़ा पेश किए। इस चाइनीज़ का जो दौरा है इसके मुतालिक गौहर एजाज का कहना है कि चाइना जो है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और हमारे उनके साथ 20 अरब डॉलर की जो है वो ट्रेड हो रही है, जिसमें सिर्फ 2 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, जबकि 18 अरब डॉलर इम्पोर्ट करता है। तो ये 18 अरब डॉलर का जो डेफिसिट है इसको ख़त्म करना है और ये जो बड़ी मार्केट है इससे पाकिस्तान के इम्पोर्ट को जो है पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो बेहतर होगा। आज गौहर एजाज मौजूद है। आज ये मुलाकातें तय है। ये 5 रोज़ा जो है दौरा है और इसमें वहाँ की जो कारोबारी शख्सियात हैं उनसे भी मुलाकातें की जाएगी। जो वहाँ की कॉमर्स मिनिस्ट्री है उनसे भी मुलाकातें तय हैं और उम्मीद है कि कुछ मुआहदे भी होंगे जो कि बिज़नेस टू बिज़नेस होंगे और ये मुलाकातें जारी रहेगी। जी ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह किया।